نن د رمضان شریف اډمبنه ورځ ده. عزیزانو نن یو دو بحث تاسو په مخ کې کول دي. یو دا چې د روزه حقیقت څه ده، او دویم دا چې د روزه اجر به څومره. قرآن کریم کے اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والاو، کتب علیکم الصیام، فرض کړل شوی دی پتا سو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض کړل شوی په هغه خلق باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شوی. اوس روزه په تاسو فرض کېدو غرض څه ده؟ لعلکم تتقون، دې د پاره چې تاسو تقوادار شئ. د روزه فلسفه او د روزه حقیقت دا دی چې سړی تقوادار شي، سړی پکې ښه سړی شي. د قرآن کریم دی آیات کریمه نه دا معلومیږي چې روزه یوازې په دې امت باندې فرض نه ده، بلکې روزه د دین مخکې په نورو امتونو باندې فرض او غرض گویا کې قرآن کریم په خپل ویل. اوس روزه په نفس لغت کې امساک توای، د روزه اصطلاحي معنا دا ده چې سړی د خوراک، سکاک، خواهشات نفسانیونه د ټولو سيزونو نه ټول ورځ ځان بند وساتي. دا اصطلاحي معنا ده د روزه. عزیزانو روزه حدیث قدسی کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ویل چې حبیبا ته د خپل امت ته وایا چې ستاسو په دې خله کې چې د لوګي د وجه کما وګمه پیدا شي، نو اطيب عند الله من مسك، الله وایي چې دا ماته د مشک او د عنبرو نم زیاته خوشبویدار ښکاري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د روزدار د خلی هغه وګمه چې ده هغه هم الله وی ماته د مشک او د عنبرو نه بهتر ده. دغه وجه ده چې امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې په روزه کې دې سړی مسواک نه مګي، ځکه چې د روزې هغه وګم چې د الله ته ډېر عزیز دی، نو چې مسواک ومګي او وګم بلری شي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نه، دغه ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك، دینا مراد گویا دا ظاهری وګم د خله نه دی، دینا مراد هغه وګم د معدې او د لوګي دی چې کوم د معدې نه روچتي او هغه په مسواک نه ختمي. لہذا مسواک چې دی پر روزه کې هم کول پکار.
बल रिवायत थे हदीस कुदसी दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे माता अल्लाह हुए चे अस्सौम ली व अना अज्जी बिही। ए हबीबा दा रोजा जमा दा व अना अज्जी बिही और दरोजे सवाब चे दे अगा बज पखपल लास खल्क तवरकौ। मुहद्दिसीन फरमाई छे प क़यामत के बस सुमरा नेकाई चे सड़ी कड़ी वी द देने को सवाब बद मलेको पलास वर्कड़ले की वाहिद नेकी चे दा अगब प क़यामत के रोजवी चे दरोजे सवाब अल्लाह पखपल लास रोजादार तवर के दागे वजह सदा दागे वजह दादा चे पे हर इबादत के रिया रातले शी मुंज के देशी सड़े दे द पारा कई चे खलक राता खसड़े हुई हज के देशी दे द पारा हज कई चे खलक राता अजी से बोई ज़कात दे द पारा वर कई चे खलक राता सखी हुई नो हर इबादत के रिया रातले शी वाहिद इबादत चे दे अगर रोजा दा चे परोजा के रिया निशी रातले उस्तासु सा खबर यही जमा रोजा दा का गुसल खाने ता दस तन उजम और दनन और बोस का मनमान सो खबरी चाहता पता लगी इस सुख न खबरी हां सेवा द खुदा द जात ना आयो वजीरो बादशाह ते तपोस को च मर्तबा दे पीरान लोया दा कद तालिबान लोया दा आ वजीर वर्ता हुई चीजी मर्तबा द तालिबान लोया दा आगा वर्तल द तालिबानो मर्तबा संग लोया दा द खुदा ख्वार स्पेरे पे जुमातुनो के नास्ती सड़े रोटाई खुरी और पीरान चीदी पे खिलवत के नास्ती और गड़ जियाड़ा और लुपाटी पसरी और सहबत चलो ही चली वजीर वर्ता हुई चे खदा जी चे मने न राजा चे और ट्राई दर बांधे होकम बादशाह दे दशपे रवान शिवी दी नो फिर से तेवेली चे तब सबा द बादशाह दरबार तराजे और यो तालिब तेवेली चे तबम सबा द बादशाह दरबार तराजे सार द्वार अराल कौंतरा चाड़े पलास के वर्कड़ पीर सेबला चे बादशाह वही चे दा कौंतरा पद सिजे के अलाला का चे अलता इसो कम नहीं तालिब लैम वर का चे दा कौंतरा द सिजे के अलाला का चे अलता इसो कम नहीं पीर तले दे खपल खिलवत खाने तन नवते दे या ता खाने ता अख्वादे ख्वाह कतली इसो कम नु कौंतरा अलाला कड़ा बादशाह तेरावड़ा वेदा दे कम जे अलाला कड़ा वेदा में 10 जे के अलाला कड़ा चे अलता इसो कनो वे गोरा सोख हो बहु वे खुदा पर आस्था कई सोकमू वाले खा तालिब तले दे तरमा खाम पूरी गिरजी गिरजी और जे तची वर्षी न दो कुरान दा आयात वर तमखी तशी चे नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद अल्लाह वही चीज दे मरे द शारग नम तासु ता ढेर निजदे मा नार्जे त चिलारशी चे द कुरान दे आयात मुताबिक खुदा मा सारा दे माकाम वापस रागे कौन तरह ज्वंदा रावड़ा वे वले अलाला दे नकड़ा वे सब ता सारा में वादा करे हुए चे 10 जे के अलाला कम चलता ही सो कम नहीं
او د سار نه تر اوسه وګرځېدم داسې ځای مې پیدا نه کو چې هلته خدای را سره نه وي. وزیر وویلې بادشاه ته چې صاحب ودلیده چې مرتبه د چا لویه ده؟ مرتبه د هغه چا لویه ده چې د الله په وجود د هغه داسې ایمان. ذکا اقبال مرحوم ہوئی کہ شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. او یا زائدہ یا خو می پریدا چې شراب په جمعات کې مسکم او کتوې چې جمعات کې شراب منع دي نو داسې ځای راته وښایه چې هلته خدای نه وي. که دا خدای هر ځای کې دی نو شراب سکر هر ځای کې منع دی. نو زما عزیزانو عرض داو چې الصوم لی وانا اجزی به، روجه زما ده او د دې جزا به زه ورکوم. یو لغت په حدیث کې داسې راغلی دی چې الصوم لی وانا اجزا به، د اجزی په ځای باندې یو لغت د اجزا راغلی. روجه زما ده او د دې په عوض کې به اجزا به، روجدار ته به جزا کې زه ورکړلی کېږم. الله پاک وایي روجه زما ده او دا تا چې د سهار نه تر ماښامه پورې ما وږې او تږې وساتلې نو د دې بدل کې به زه در کوم څه؟ نو الله وایي د دې بدل کې به زه ځان ورکوم روجهدار له. تاسو خیال راغی؟ نو یو لغت الصوم لی وانا اجزی به او یو لغت انا اجزا به. د روجهدار د روجې په عوض کې به زه ورکړلی کېږم. نو خدای وایي روجهدار ته به زه ووایم چې د دې روجې بدل کې زه ستا شم. وایه څه کول غواړې؟ الله دې وکړي داسې، الله دې وکړي داسې. نو عرض داو جی چې بل روایت ته چې د ماښام په ټیم کې د هر روجهدار مخې ته چې څه شی پروتي نو جبریل ته حکم شوی چې د دې روجهدار د مخې ته چې دا روجه ماته پروت دی نو زما د رحمت باران پې وکړه. خو عزیزانو بله خبره پکې لویه بله ده. د روجهدار مخې ته روجهدار ماته پروت دی او 200 قسمه څیزونه یې را پیدا کړي دي. په دې به د رحمت باران اله کېږي چې ستا په ګاونډ کې او ستا په علاقه کې بل څوک داسې نه وي پاتې چې د هغه ګینې روجه ماتی نه وي. که بل څوک داسې وي چې د هغه د پیکوړو یا دا کیسې میسې چې دي د روجه ماتي د دې وسې نه او ستا مخې ته پراته و تا ته پته وه چې د پلاني د روجه ماتي وس نشته نو بیا به ستا په روجه ماتي رحمت نه ورېږي. رحمت به د هغه چا په روجه ماتي ورېږي چې هغه کې د ایثار ماده وي. ایثار دا معنا چې خولې ته کړې قجوره د خولې نه وباسې او بل له یې ورکړې او که دا ماده ممکنه وه نو بیا به زمونږ په روجه ماتي باندې رحمت نه ورېږي. عزیزانو دې ماښام یا پېشمني کې به ګوره غلی غلی به ډونډ لګوئ
چاسه نه چې زما محلت کې ما سره کم کور داسې نوي چې پښمنه نه اگر چې اوس خو دا غریبان چې څومره دي پښمنه نه چې خر سیلاب یو سیم نو د دې قابل دي څه خدای د پرونه راسه در باندې روټای بند کړي او تر ګرځي وې روټای نه ملایي دا دلته چا چیټي خیره دا چای خیال کا ها پټ چټونه مګ دی کنه ښکارا خبره کوي چټ کې دی دا د ضیاءالک سو خورای دی د لیکلي دي چې تا ضیاءالک پسې ډېر بد وي اوس بے نظیر ته څه نه وای د چټ کې دا لیکلي خبره توقع کې دی ضیاءالک پسې مې بد زکوي چې په زور راغله او په دې ملک باندې ٹھیک ده د مارشل الله په زور راغله او په دې ملک باندې نو هغه پسې مې زکه بدوي چې ته په زور راغله او د اسلام ناره موها اسلام دې په شرمونو او شرمول دې پسې بد زکه نه وایم چې دا په خپل نه راغلي دا د دوس قوم راوسته ده دا خدای چې په روټۍ قات کړی کنه دا د قوم راوسته ده دا قوم اول د پلار په خله دوکه شوی په روټي کپڑا مکان باندې او دا قوم اوس په دې دوکه شو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ زما عزم او قصد چې دې زب غریبی ختموم نو دا بے غیرت قوم بیا په دې دوکه شو چاله جوړه را تخکاری چې مونږ بم په تخت کې نو دا دې قوم کړي دا اوس به کله د نن بیانو در باندې اړتا دي کله به د غوخو در باندې اړتا دي سندیانو ګوره چې یو ووټ د پیپل نه بغیر بل چاته نه دی ورکړی ارش پپ کې لس کېمه کیږي کنه کی نن ګوره اخبار کې بیگام پکې لس کېمه شوي دي او سلويخ پکې زخمیان دي سړی نه ښکاري څه غیبي پیریان دي روزي او ګر ورکی سړی وګرځيږي پته نه لګي تاسو چې د خدای د پیغمبر د خیرو په ذات کې راغلی چې الله باغ قوم ته خورز نه خي کم قوم چې خپل مشره خزه جوړه کی پیغمبر د تخیری کړي دي خورز بنه ګورای که خیری تاسو خیال راغی خورز بنه ګورای پیغمبر چې چا تخیری وکي دا قوم بیړي تبا ده نن ټول پاکستان د پیغمبر د خیرو په ذات کې دی آئنده مرکزی بجٹ نن د بے-نظیر صاحبه بیان دے اللہ دے تخت و بخت برقرار لري سورته خوشاله گئی کلی ته تلو مانه یو بوډا پری دیرا پاسه دو ماته چې ملو سه معلوم چې دی ویر کې ډیر باد ما یا ماړه تاسو چې ګورو خوشالي تاسو پوه شئ وای چې مرکزی بجټ چې دی بلک سختي مرکزی بجټ بس سختي اوس خدای پوهیږي چې تاسو روټي خلاص په دې خبره پوهیږئ کنه پوهیږئ چې مرکزی بجټ بلک سختي مرکزی بجټ به سخت دا معنا چې اوړه به نور ګرانیږي 70 روپے بورای اوړه ګران 70 روپے بورای سوی ګیس په ډبل شو بجلی بل په ډبل شو دا لا د بجټ نوم او نشانم نشته او دا مهنګای جوړه شو نو سوی ګیس
डबल बिल, बिजली डबल बिल, ओड़े 75 रुपए मन, बोरे ग्राना और ननबई का रुपए रोटा कड़ा काफिर शो नी सही है पर जेल क्या चे वही रोटा ग्राना करे दा जमुंग स्तरगो के खावरे चोलो द पारा दा हुकूमत दा कार कई चागा दी नन बयान मुनी वकना रोटा ग्राना करे दा न तजान वही न निस्ते चे तारो तावड़ ग्रान करी